गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां? जो धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 10 तरंग प्रकाश शास्त्र आनी अंदर आपणे अगाउना लेक्चर में प्रकाश एक नवी घटना विवर्तन की बात करी। याद करो, तमने व्याख्या याद हशे, तमे प्रश्न तैयार करी ज दीधो हशे। अंतरायनी धार पासेथी तरंगना वोका वळवानी घटनाने विवर्तन कहे छे। सचोट व्याख्या तरंगग्रहना मर्यादित भाग वडे निपजती भौतिक असर। विवर्तनना शोधक ग्रिमाल्डी हता। मित्रों, आम तो यंगना प्रयोग अने यंगना प्रयोगना पहेलो न्यूटन सहितना प्रयोगकर्ताओ आ बधा प्रयोगकर्ताओए पण एवुं नोंध्युं के जो कोई नाना छिद्रमांथी प्रकाश जतो होय अथवा कोई नानी पातળી स्लीटमांथी प्रकाश जतो होय त्यारे ए स्लीटनी किनारी खूणाओ आगळथी ए प्रकाशनुं तरंग सहज वोकું वळे छे अने एना कारणे आपणने પડછાયો जे अपेक्षित मळवो जोईए एना करतो ए अपेक्षित પડછાયાमां पण प्रकाश दाखल थई जाय छे। तमे तमारा घरे पण आवुं अनुभव्युं हशे के धारो के आपणे गामडाओमां कोई मकान छे मित्रों, पत्रोवाळुं मकान, आ पत्रो छे मकाननो। जो आ मकानना पतरामां कोई जग्याए छिद्र काणुं पड़ेलुं होय मित्रों, हवे जो अहींथी सूर्यनो प्रकाश आवतो होय मित्रों, तो जो खरेखर काणुं आटली पહોળાઈનું છે तो आ प्रकाश एटली पહોળાઈમાંથી आवे तो आ जमीन पर पण खरेखर तमे अपेक्षित विचारो तो आटली जग्या छे तो जमीन पर पण एटली ज जग्यामां अजवाळुं पड़वुं जोईए। बाकीना बधा भागमां अंधारुं एटले के आ पतरानो પડછાયો पड़वो जोईए। एटले खरेखर आ प्रकाश અહીં થઈને આવતો હોય तो आ काणामां थईने प्रकाश અહીં आवे तो एटला ज भागमां काणानी पહોળાઈ जेटली ज जग्यामां प्रकाश पड़वो जोईए, बाकीना बधा भागमां પડછાયો पड़वो जोईए। पण तमे जो तमे घरे चेक करजो मित्रों, तो અહીં तमने थोड़ी पतराना काणानी जेटली साइजनुं नहीं पण थोड़ो मोटो चंदो देखाय छे। तो आ जे आजूबाजू પડછાયાमां पण प्रकाश आवी जाय छे। प्रश्न ए थाय के आ प्रकाश અહીં આવ્યો केवी रीते? तो हकीकतमां अंतरायनी धार आगळथी ए प्रकाशનું तरंग વોકું વળતું હોય છે અને અંતરાયની ધાર પાસેથી આ રીતે વોકું વળતું હોય છે મિત્રો। તો આવી વાતો ન્યૂટન અને એમના સમકક્ષ વૈજ્ઞાનિકોએ પણ એક વખતે નોંધેલી। તમે તમારી બે ઓગળીઓ મિત્રો, એ બે ઓગળીઓને આમ ભેગી કરો તો જો આટલી જગ્યા છે, એટલે ખરેખર એ જગ્યામાંથી તમે કોઈ વસ્તુને દેખો તો એ વસ્તુનો પણ એટલો જ ભાગ તમને દેખાવો જોઈએ આમ। પણ તમે જોજો, અખતરો કરજો, તમે આમ જોશો तो पेली वस्तुनो तमने थोड़ो विशेष भाग, वधारे भाग देखाय छे। तो आ अंतरायनी धार आगळथी आम तरंग वोकું वळे छे एनो आ पुरावो छे मित्रों, बराबर। जो तमे यंगना प्रयोगमां 2 स्लीटनो प्रयोग हतो, पण धारो के 2 स्लीटवाळो પડદો हटावी अने एक ज स्लीटवाळो પડદો गोठवी दो। धारो के तमे अहींया रस्तामां आवो 1 स्लीटवाळो प्रयोग 1 स्लीटवाळो પડદો गोठो, आ एक ज स्लीट। तो यंगना प्रयोग में 2 स्लीटनी रचनाने स्थाने एक पातળી स्लीट जो मूकी देवामां आवे अने पछी एना उपर एक रंगी प्रकाशनो किरणों जो आपात करवामां आवे मित्रों, तो अहींया पण खरेखर तो अपेक्षित जो अहीं तमे कोई પડદો गोठव्यो होय तो खरेखर प्रकाश सुरेख मार्गे जाय छे एवुं किरण प्रकाशशास्त्र कहे छे। तो खरेखर आपણા પડદા ઉપર પણ આટલા જ ભાગમાં પ્રકાશ મળવો જોઈએ અને બાકીના ભાગમાં અંધકાર હોવો જોઈએ। પણ મિત્રો, વિવર્તનની ઘટનાને કારણે આ અંતરાયની ધાર પાસેથી તરંગો વોકા વળે છે, આ બાજુ પણ તરંગો વોકા વળે છે અને અહીં તો આવે જ છે। અને એના કારણે આજે અહીંયા અંધકાર જોવા મળવાના બદલે અહીં સાઈડમાં પણ તમને પ્રકાશ જોવા મળશે મિત્રો, बराबर। तो अंतरायनी धार पासेथी आ रीते तरंग वोकું वळे। तो यंगना प्रयोग में 2 स्लीटना स्थाने
એક પાતળી સ્લીટ તમે ગોઠવી દો અને એના ઉપર પછી જો એકરંગી પ્રકાશની આપાત કરવામાં આવે મિત્રો, ત્યારે પડદા ઉપર તમને એટલા જ ભાગમાં પ્રકાશ જોવા મળવાના બદલે આજુબાજુ પણ પ્રકાશ આવશે. હકીકતમાં મિડલમાં વધુ પ્રકાશ હોય એટલે અહીં તીવ્રતા વધુ હોય અને સાઈડોમાં જઈએ એમ તીવ્રતા ઘટતી જાય. આપણે કોઈ હાથ બત્તીથી આમ પ્રકાશ ફેંકીએ તો વચ્ચેના ભાગમાં એકદમ તેજસ્વી લાઇટ હોય, પણ આમ આજુબાજુની સાઈડોમાં પ્રકાશની તીવ્રતા ક્રમશઃ ઘટતી જાય. એટલે અહીંથી મધ્ય ભાગ પડદા ઉપર મધ્યસ્થ પ્રકાશિત ભાગ હોય છે, તેઓ પહોળી ભાગ પ્રકાશિત દેખાય છે અને પછી જેમ જેમ આમ કિનારીઓ તરફ જઈએ તો એ બંને બાજુ જતો પ્રકાશની તીવ્રતા ઘટતી જાય છે. અહીં મિત્રો હકીકતમાં પ્રકાશિત અપ્રકાશિત શલાકાઓ ત્યાં રચાતી હોય છે, પરંતુ એ એટલું બધું નજીક અને એટલું બધું ભેગું હોય છે કે આપણને નરી ઓખે બધું એકાકાર દેખાય છે. બાકી હકીકતમાં અહીં પ્રકાશિત અપ્રકાશિત વારા પરથી પ્રકાશિત ભાગો તમને જોવા મળે અને એ બધાની તીવ્રતાઓ કેન્દ્રથી જેમ કિનારી તરફ જઈએ એમ એ નબળી પડતી જાય, ઘટતી જાય. જો મિત્રો આ તરંગો આ રીતે વોકાવળીને આવ્યા એ વાત સમજાવવી હોય તો તરંગવાદથી જ આ વાતને સમજાવી શકાય. જો હવે એ વાત આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ મિત્રો. જો એ કિરણો સમાંતર તો તરંગ અગ્ર કેવું હોય? સમતલ હોય. હવે જો આ સમતલ તરંગ અગ્ર ગતિ કરતું અહીં આવવાનું. હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણો સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણોદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. તો જો આ કણ પણ પોતાનામાંથી ખરેખર આવા ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે, આ કણ પણ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણોદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે, તો આ રીતે દરેક કણ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણોદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરશે મિત્રો. અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે પાછળના વિસ્તારમાં આ બધા તરંગો એકબીજા ઉપર સંપાત થાય તો વ્યતિકરણ થાય, અને વ્યતિકરણમાં તમને પ્રકાશિત અપ્રકાશિત શલાકાઓ જોવા મળે. તો ખરેખર આ પડદા ઉપર પ્રકાશિત અપ્રકાશિત શલાકાઓ આપણને જોવા મળે મિત્રો. પણ આ બધું એટલું બધું મિક્સિંગ હોય છે કે જે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જુદું જોઈ નથી શકતા. પણ જો તમે આ બધા કિરણોને ચોક્કસ પ્રકારના કિરણોને કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ એકઠા કરો તો તમને એ રિઝલ્ટ પણ જોઈ શકાય. જો હું મિત્રો આ રીતે એક બહિર્ગોળ લેન્સ ગોઠવું, જો આ સ્લિટના સમતલને સમાંતર બહિર્ગોળ લેન્સ ગોઠવું તો જો આ બહિર્ગોળ લેન્સની મુખ્ય અક્ષ આમ બનશે મિત્રો, તો આ બધા કિરણોના ટોળામાં કેટલાક કિરણો આ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હશે. જુઓ આ બધા કિરણો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર છે, તો સ્વાભાવિક છે કે એ બધા કિરણો લેન્સ દ્વારા વક્રીભવન પામી અને કોઈ એક બિંદુએ ભેગા થશે. અને જો તમે એ બિંદુ આગળ પડદો ગોઠવો તો એ બધા કિરણો ભેગા થઈ તેઓ તમને કંઈક રિઝલ્ટ આપે. જો આ બધા તરંગોનું સંપાતીકરણ થતો પેલો પદ તફાવત n λ જેટલો થતો હોય અથવા કળા તફાવત 2n π જેટલો થતો હોય તો આ તરંગોના બે કે બેથી વધુ તરંગોના સંપાતીકરણને કારણે રચાતી ભૌતિક અસર એટલે વ્યતિકરણ, તો એ વ્યતિકરણ થાય. જો સહાયક વ્યતિકરણ થાય તો પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે, વિનાશક વ્યતિકરણ થાય તો અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે. તો આવું આપણે શોધી શકીએ. જો કોઈ વિદ્યાર્થી આ જ લેન્સને આમ ત્રસો ગોઠવે મિત્રો, તો જો એ લેન્સની મુખ્ય અક્ષ આમ આવી જશે તો આ બધા કિરણોના ટોળામાં તમને એવો પણ કિરણો મળવાનો કે જે આ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હશે. જેવું કે જો આ બધા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હશે તો એ કિરણો પણ અહીં ક્યાંક ભેગા થવાના મિત્રો. પણ જો એમની વચ્ચે કંઈક પદ તફાવત રચાવાનો, કારણ કે આ અહીંથી નીકળે છે પેલું અહીંથી નીકળે એટલે એટલું લેટ પડી જાય, તો એ પદ તફાવતને અનુરૂપ તમને ત્યાં સહાયક કે વિનાશક વ્યતિકરણ જોવા મળે અને એ પ્રમાણે પ્રકાશિત કે અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે. અને આ રીતે પડદા ઉપર જુદા જુદા બિંદુ આગળ તમે આવું બધું શોધી શકો. આપણા પુસ્તકમાં આવી એક આકૃતિ તમને આપેલી છે મિત્રો, અને આ આકૃતિમાં તમે જો અહીંયા એક સ્લીટ બતાવી છે. અહીં આપાત થતો પ્રકાશ કિરણો સમાંતર તો તરંગ અગ્ર સમતલ છે, બરાબર. પાછળ એક પડદો ગોઠવેલો છે
અને પડદા ઉપર આવી વિવર્તન ભાત બહિર્ગો લેન્સની મદદથી મેળવી શકાય. અહીં પડદાના મધ્યમાં તમને ઘાટો પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળશે, જેને વચ્ચોવચ્ચનો મધ્યસ્થ ભાગ કહીશું, જેની તીવ્રતા મહત્તમ હોય, અને મહત્તમ તીવ્રતાવાળા ભાગને અધિકતમ તીવ્રતાવાળો ભાગ, જેને મધ્યસ્થ અધિકતમ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવશે મિત્રો? મધ્યસ્થ અધિકતમ. એની બે બાજુ ન્યૂનતમ ઓછી તીવ્રતા અથવા અપ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે તો એને ન્યૂનતમ કહીશું આપણે. ન્યૂનતમ ઓછી તીવ્રતાવાળો ભાગ. ફરી પાછો બે બાજુ પ્રકાશિત ભાગ આવશે, પણ એની તીવ્રતા આના કરતાં ઓછી હોય છે. પણ જો આ વચ્ચોવચ્ચનું હતું એટલે મધ્યસ્થ, તો આને પ્રથમ કહીશું. પ્રથમ અધિકતમ. આ મધ્યસ્થ અધિકતમ, પેલું પ્રથમ અધિકતમ. આને દ્વિતીય અધિકતમ કહીશું. એ રીતે જે ઉપર એવું નીચે, આને પ્રથમ અધિકતમ કહીશું, આને દ્વિતીય અધિકતમ કહીશું. આ પ્રથમ ન્યૂનતમ છે મિત્રો, તો આને પ્રથમ ન્યૂનતમ કહીશું, આને દ્વિતીય ન્યૂનતમ કહીશું. પણ લેન્સ વચ્ચે ગોઠવીને કામ કરો તો આવું મળે. બાકી તમને વચ્ચોવચ્ચ પ્રકાશિત બધું આમ સંગ એકાકાર જોવા મળે. રાઈટ? પહેલાંમાં આપણે પ્રકાશિત અપ્રકાશિત શબ્દ પ્રયોગ કરતા હતા. અહીંયા અધિકતમ ન્યૂનતમ શબ્દ પ્રયોગ કરીશું. અધિકતમ બોલવું એટલે તમારે પ્રકાશિત ભાગ સમજવાનો. ન્યૂનતમ બોલવું એટલે વિનાશક વ્યતિકરણ થઈને અપ્રકાશ અંધારું તમને જોવા મળે, અપ્રકાશિત ભાગ જેવું જોવા મળે, અથવા જોખું જોખું પ્રકાશ દેખવા મળે. પહેલાંના જેટલો પ્રકાશિત ના દેખાય તો એ ન્યૂનતમ કહેવાય, તીવ્રતા ઓછી હોય. અહીંયા તમે જો ચોપડીમાં અહીં આલેખ બતાવેલો છે કે આ ભાગની તીવ્રતા વધુ છે, એટલે જો આ તીવ્રતા વધુ બતાવી છે, આ ભાગની તીવ્રતા ઓછી છે એટલે આના કરતાં ઓછી છે, આની એનાથી ઓછી છે, આની આના કરતાં ઓછી, આ એની અને ન્યૂનતમની તીવ્રતા હોય જ નહીં, એટલે અંદરની સાઈડ આમ તમને બતાવ્યું છે મિત્રો. ન્યૂનતમ તો આ તીવ્રતાનો આલેખ બતાવ્યો છે. તો આકૃતિ તમને એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે આપણે એક સ્લિટથી થતા વિવર્તનમાં આ બધું વિગતે સમજવા માગીએ છીએ કે આ મધ્યસ્થ અધિકતમ કેવી રીતે મળે, પ્રથમ ન્યૂનતમ કેવી રીતે મળે, પ્રથમ અધિકતમ કઈ રીતે મળે, એ બધું આપણે સમજવું છે. જો મધ્યસ્થ અધિકતમ સીધું આવે છે, એટલે જો તમે સીધો જતો કિરણોને ભેગો કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો મધ્યસ્થ અધિકતમ મળે. પણ જો આ મેળવવું હોય તો પછી એ આમ જતો કિરણો લેવો પડે, તો આ મધ્યસ્થ દિશા સાથે અમુક ખૂણે વોકો વળેલો કિરણો લેવો પડે. જો આ મેળવવું હોય તો વધારે વોકો વળેલો કિરણો લેવો પડે, અને આ ન્યૂનતમ મેળવવું હોય તો એ માટે વળી અમુક ખૂણો જુદો આવશે, આના માટે કંઈક ખૂણો જુદો આવશે. ટૂંકમાં જુદા જુદા ખૂણે આમ વિવર્તન પામેલા કિરણોની સામે લેન્સ ગોઠવીને ભેગો કરો તો આવું તમને રિઝલ્ટ જોવા મળી શકે મિત્રો. તો હવે તબક્કાવાર એક પછી એક વાત આપણે કરીએ, બરાબર છે? તો આ વિવર્તનની વાતોમાં આપણે આ બધું ભણવાનું છે મિત્રો. જોઈએ આપણે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે એક પછી એક પ્રશ્ન જોઈએ કે ભાઈ આ એક સ્લિટ વડે થતા ફ્રોન ઓફર વિવર્તનમાં આ વચ્ચોવચ્ચનું મધ્યસ્થ અધિકતમ કઈ રીતે મળે છે એ આપણે સમજવું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા એક સ્લિટ લઈએ. ધારો કે આ યંગના પ્રયોગમાં વપરાય છે એવું કોઈ પડદામાં આપણે આવી એક સ્લિટ બનાવીએ. જો તમે સમજી શકો એટલે આકૃતિ હું થોડી મોટી બનાવું છું. ધારો કે આને એલ નામ આપું, આને આપણા પુસ્તકમાં જે નામ આપ્યું છે એ જ નામ આપીએ એન. તો આ એલ એન, તો અહીંયા એલ એન બરાબર સ્લિટની પહોળાઈ. આપણા પુસ્તકમાં અહીં સ્લિટની પહોળાઈ માટે એ સિમ્બોલ વાપર્યું છે, કારણ કે પેલામાં સ્મોલ ડી એ બે સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર હતું, અને અહીંયા જો આ ડી લખીએ તો એ ડીમાં ગોટાળા ના થાય એટલે સિમ્બોલ બદલી શકાય. કોઈ વિદ્યાર્થીને ડી લખવું હોય તો પણ વાંધો નથી, પણ ધ્યાન રાખીને પછી કામ કરવા. બરાબર. હવે ફ્રોન ઓફર વિવર્તનની વાત કરવી છે મિત્રો. તો ફ્રોન ઓફર વિવર્તનની શરત શું? સ્લિટ ઉપર આપાત થતું તરંગગ્રહ સમતલ હોવું જોઈએ. એટલે
ઉદ્ગમ સ્થાન અનંત અંતરે રાખવું જોઈએ. પણ જો પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ કરતા હોઈએ તો અહીંયા રસ્તામાં આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ ગોઠવીએ. જો આ લેન્સનું ઓપ્ટિકલ કેન્દ્ર છે, આ લેન્સની મુખ્ય અક્ષ છે મિત્રો. જો લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર તમે પ્રકાશ ઉદ્ગમને ગોઠવો તો એમાંથી નીકળતો બધા કિરણો આ રીતે બધા આવતો હોય. બિંદુવત ઉદ્ગમમાંથી તરંગ અગ્ર કેવું આવે? ગોળાકાર. પણ આ બાજુ એ જ કિરણો સમાંતર થઈ જાય. અને કિરણો સમાંતર તો તરંગ અગ્ર સમતલ બની જાય. તો જો આ સમતલ તરંગ અગ્ર બની જાય મિત્રો, તો આ રીતે પ્રયોગશાળામાં તમે સમતલ તરંગ અગ્ર મેળવી શકો. હવે આ તરંગ અગ્ર ગતિ કરતું કરતું સ્લિટ ઉપર આપાત થવાનું. હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત મુજબ આ તરંગ અગ્ર ઉપરનો દરેક કણ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તવાનું. ધારો કે આ સ્લિટ એલએનના મધ્યબિંદુને હું એમ નામ આપું. જો અહીંયા હું એક પડદો ગોઠવું અને પડદા ઉપર હું વિવર્તન ભાત મેળવવા માગું છું મિત્રો. જો સ્લિટ એલએનના મધ્યબિંદુ એમમાંથી એક લંબ દ્વિભાજક દોરો તો એ પડદાને ધારો કે સી બિંદુએ છેદે છે, એટલે સીને આપણે પડદાનું મધ્યબિંદુ કહીશું. હવે હાઇગેન્સના સિદ્ધાંત મુજબ આ તરંગ અગ્ર અહીંયા ગતિ કરતું કરતું આવે. એ તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણો સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણોદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. તો જો આમાંથી ગૌણ તરંગો ઉત્સર્જિત થાય, આમે જાય, આમે જાય, આમે જાય, આમે જાય, જેટલા દોરવા એટલા દોરવા, દરેક કણ આવું કરશે મિત્રો. જો હું નમૂના રૂપે થોડો ઘણો કિરણો હું દોરીશ. હવે જો તમે આમ સીધા જતા, એટલે કે આ એમ અને સી બિંદુને જોડતી રેખા, એ રેખાને સમાંતર જતા કિરણો, જો એ કિરણો લેશો તો એ આ દિશા સાથે θ બરાબર 0 ખૂણો બનાવશે. અને જો આમ જતા કિરણો લેશો તો એ આ એમ અને સીને જોડતી રેખા સાથે કંઈક ખૂણો બનાવતા હશે. આપણને મધ્યમાં રસ છે એટલે આપણે આમ જતા કિરણો જ લક્ષ્યમાં લઈએ મિત્રો. હવે આ કિરણોના માર્ગમાં તમે બહિર્ગોળ લેન્સ ગોઠવો મિત્રો. ધારો કે હું બહિર્ગોળ લેન્સ એલ ગોઠવું, અથવા એલ અહીં નામ આપ્યું છે તો ચાલશે, નામ નથી આપ્યું. તો જો હવે આ બધા કિરણો વક્રીભવન પામીને એના મુખ્ય કેન્દ્ર આગળ ભેગા થશે. અને મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર આપણે આવો પડદો ફોકલ પ્લેન ઉપર પડદો ગોઠવીએ. હવે આ બધા કિરણો અહીંયા ભેગા થયા તો વ્યતિકરણ રચાયું કહેવાય. હવે આ વ્યતિકરણ કેવું થયું છે? સહાયક કે વિનાશક? જો સહાયક વ્યતિકરણ રચાય તો પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે. હવે સહાયક વ્યતિકરણમાં યાદ કરો પદ તફાવતની શરત એન લેમડા. જો એન બરાબર 0, 1, 2, 3. જો વચ્ચોવચ્ચની વાત કરીએ તો એન 0 આવે તો અહીં 0 મૂકો, 0 ગુણ્યા લેમડા તો 0. તો જો પદ તફાવત 0 થાય તો જ તેઓ 0 નંબરનું સહાયક વ્યતિકરણ રચાય અને પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે એવું કહી શકીએ. અથવા કળા તફાવત કેટલો થવો જોઈએ મિત્રો? તો કળા તફાવત બરાબર 2n પાઈ. જો n 0 મૂકો તો 0 થવો જોઈએ. હવે જો અહીંયા નીકળે વખતે તો કળા સમાન જ છે, કારણ કે એક જ તરંગ અગ્ર ઉપરથી આ તરંગો નીકળી રહ્યા છે, એટલે ઉદ્ગમના દોલનની કળા તો સમાન છે. જો સાથે પહોંચે તો પણ કળા સમાન હોય. જો સાથે પહોંચે તો રસ્તો સરખી લંબાઈનો છે એવું કહી શકીએ, અને પદ સરખો કહી શકીએ તો પદ તફાવત 0 કહી શકીએ. પણ અહીં તમે જો ચિત્ર પ્રમાણે તો એવું લાગે છે કે આ આજુબાજુવાળા કિરણોનો રસ્તો લોબો છે, કારણ કે એને આમ થઈ આમ આવવાનું છે. જ્યારે આ વચ્ચોવચ્ચ જતા કિરણનો રસ્તો જો ટૂંકો છે મિત્રો,
જો હું 3 કિરણો લઈને તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું, જેવું આ કિરણોનું હોય એવું બધાનું થાય મિત્રો. તો જો મિત્રો આ ત્રણેય તરંગ અગ્ર ઉપરના કણોમાંથી નીકળે છે, એટલે નીકળે એ વખતે કણા સમાન છે, સાથે નીકળ્યા. પણ જો આમને આમ થઈને આમ જવાનું છે એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમનો રસ્તો લાંબો છે. આમને ટૂંકા રસ્તે તો પહોંચવાનું છે, આમનો લાંબો છે. એટલે પહેલી નજરે એવું લાગે કે આ બંને કિરણોના રસ્તા લાંબા છે, એટલે એમના પથ લાંબા છે, એટલે એ લેટ પહોંચશે. અને આમનો રસ્તો ટૂંકો છે એટલે વહેલા પહોંચી જશે. હવે એક વહેલું પહોંચે ને બે લેટ પહોંચે તો પછી એમની વચ્ચે રસ્તાનો તફાવત પડે એવું કહેવાય. શું મિત્રો આવું થશે? તો નહીં મિત્રો, અહીંયા ત્રણેય નીકળ્યા સાથે અને પહોંચે છે પણ સાથે જ. તમને એમ કહે સાહેબ પેલાના રસ્તા લાંબા છે ને કેવી રીતે સાથે પહોંચે છે? તો જો એનું કારણ જુઓ કે આ વચ્ચેના કિરણને કાચમાંથી વધારે અંતર કાપવાનું છે. લેન્સ વચ્ચે જાડું હોય, કિનારી બાજુ પાતળો હોય, એટલે ભલે આપણો રસ્તો ટૂંકો છે પણ એમને કાચ જેવા ઘટ માધ્યમમાં વધારે દોડવાનું છે. અને કાચ જેવા ઘટ માધ્યમમાં એમનો વેગ થોડો ઘટી જાય, એટલે ભલે રસ્તો ટૂંકો પણ આટલા ભાગમાં એ ધીમા પડી જવાનો. આમને રસ્તો ભલે લાંબો પણ આ એમની ઓમની સાપેક્ષમાં કાચમાં ઓછું દોડવાનું છે, હવામાં વધારે દોડવાનું છે. આ વાતને હું જો આ રીતે સમજાવું કે ભાઈ આ એક તળાવ છે અને તળાવમાં પાણી ભરેલું છે મિત્રો, મોટું તળાવ છે. અહીં 3 વિદ્યાર્થીઓ છે, A, B અને C. સામેના કિનારે કોઈ કિંમતી વસ્તુ અથવા 1 કરોડ રૂપિયા ભરેલી સુટકેસ પડેલી છે. હવે આ ત્રણેય વ્યક્તિઓ એ લેવા માટે દોડશે. આ વ્યક્તિ આમ થઈને દોડશે, આ વ્યક્તિ આમ થઈને દોડશે અને આ વચ્ચે પડે છે. એટલે પહેલા દ્રષ્ટિકોણથી તો એવું લાગે કે ઓનો રસ્તો ટૂંકો છે એટલે વહેલો પહોંચીને સુટકેસ લઈ લેશે. પણ જો મિત્રો એવું નહીં થાય, કારણ કે ભલે એનો રસ્તો ટૂંકો છે પણ એને પાણીમાં વધારે દોડવાનું છે. અને પાણી જેવા ઘટ માધ્યમમાં સ્વાભાવિક છે કે એનો વેગ ઘટી જાય, પણ અંતર એ ટૂંકું જ છે. તમને એમ કે આરે વહેલા પહોંચી જાય, પણ મિત્રો હાટા એમનો રસ્તો લાંબો છે, ભલે એમનો વેગ વધુ પણ એમનો રસ્તો લાંબો. એટલે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે ભલે આમનો રસ્તો ટૂંકો છે પણ ઘટ માધ્યમમાં થઈને વધારે જવાનું છે એટલે લેટ પડી જાય. આમનો વેગ ભલે વધુ છે પણ એમનો રસ્તો લાંબો છે એટલે સરવાળે એ મોડા જ પહોંચે અને આમ ટૂંકમાં સાથે પહોંચે. બસ આવી વાત અહીંયા છે. અને આ રીતે અહીં ત્રણેય તરંગો સાથે પહોંચશે. જો અહીંથી આવતા લેશો તો એ પણ આ રીતે સાથે જ પહોંચશે. નીકળ્યા સાથે, પહોંચ્યા સાથે, એટલે એમનો પ્રકાશીય પથ જાણે કે સરખો. અને પથ સરખો તો પથ તફાવત 0, અને પથ તફાવત 0 તો સહાયક વ્યતિકરણ 0 નંબરનું વચ્ચોવચ્ચનું. અને એના કારણે પડદા ઉપર આપણને વચ્ચોવચ્ચ પ્રકાશિત ભાગ જોવા મળે. તો જો મધ્યસ્થ ભાગ લેવા માટે સીધા કિરણો લેવાના, અને સીધા જતા કિરણો માટે ખૂણો θ 0 હોય. અને પથ તફાવત કેવો થવો જોઈએ મિત્રો? 0 થવો જોઈએ. કળા તફાવત એ 0, કારણ કે સાથે નીકળ્યા સાથે પહોંચે તો કળા તફાવત પણ 0 થઈ જાય. તો આ રીતે પડદા ઉપર વચ્ચોવચ્ચ આપણને શું મળે? મધ્યસ્થ અધિકતમ મળે છે. અને એ બધા કિરણો ભેગા થઈને તીવ્રતા વધારી દે એટલે મધ્યસ્થ અધિકતમની તીવ્રતા સૌથી વધુ હોય મિત્રો. બરાબર? તો બોલો મધ્યસ્થ અધિકતમ કે તો આવી વાત સમજાવવી પડે. ચલો મિત્રો, આપણે એક સ્લિટ વડે થતા ફ્રોન-ઓફર વિવર્તનમાં મધ્યસ્થ અધિકતમ ભણ્યા. અને આ મેળવવું હોય તો લેન્સને આમ ગોઠવવું જોઈએ કે જેથી આ સ્લિટના સમતલને લંબરૂપે નીકળતા કિરણો, યાની કે MC દિશા સાથે 0 ખૂણો બનાવતા કિરણો લેન્સ દ્વારા અહીં ભેગા થાય.
પણ ચલો આ લેન્સને હું ફેરવતો આમ લઈ જાઉં તો કોઈક જગ્યાએ મને અંધારું દેખાય. ધારો કે લેન્સને આમ કર્યો તો આ બાજુ જતો કિરણોને ભેગો કરશે. ધારો કે હું એમ કહું કે ભાઈ આ મધ્યસ્થ રેખા સાથે થીટા ખૂણે, કયા ખૂણે? થીટા. ધારો કે આ થીટા ખૂણે વિવર્તન પામેલો કિરણો લઈએ તો જો આ પી બિંદુ કે એમપી જે મધ્યસ્થ રેખા એમસી સાથે થીટા ખૂણે છે, તો આ થીટા ખૂણે વિવર્તન પામેલો કિરણો આપણે લક્ષમાં લઈએ મિત્રો, બરાબર. અને એ કિરણો અહીંયા અપ્રકાશિત ભાગ બતાવે છે. જો આમ તો પહેલાં પી બિંદુ આગળ એક એલમાંથી આવતું તરંગ અને એક છેલ્લે આ બાજુ એનમાંથી આવતું તરંગ લઈએ મિત્રો, બરાબર. એટલે જો આપણે આ વાત અલગથી હું બતાવું, આ એલ બિંદુ, આ એન બિંદુ અને ધારો કે આ પી બિંદુ, તો પી બિંદુ આગળ એક અહીંથી આવતું તરંગ લઈએ, એક અહીંથી આવતું તરંગ લઈએ. તો જો આ બે તરંગોના રસ્તા સરખા નથી. ધારો કે આ એલ અને એન વચ્ચેનું અંતર, જેને આપણે સ્લિટની પહોળાઈ કહીએ, શું કહીએ? સ્લિટની પહોળાઈ. ઘણા લોકો ડી પણ કહેતા હોય છે. સ્લિટથી પડદાના અંતરને આપણે કેપિટલ ડી કહીએ. જો આ તરંગ અહીંથી નીકળે અને આ અહીંથી નીકળે એટલે બે રસ્તા દેખાય છે કે આ રસ્તો લાંબો છે ને આ ટૂંકો છે. જો અહીંથી હું એક લંબ દોરું મિત્ર, આમ ધારો કે અહીંયા ક્યુ નામ આપું, બરાબર. તો જો આ ક્યુ હોય, અહીં તમે જુઓ મિત્રો, આ થીટા ખૂણે આમ જતું કિરણ હતું એટલે આપણે આ ખૂણો લગભગ એપ્રોક્સિમેટલી થીટા જેવું ગણી શકીએ. તો જો આપણે આ કિરણને આ કિરણ વચ્ચે રસ્તાનો આટલો તફાવત છે, આર્યાય કિરણને આટલું અંતર વધારે કાપવું પડશે. તો આ એનક્યુ એ શું બનશે મિત્રો? પથ તફાવત બનશે. અને એ શોધવું હોય તો જો આપણે આ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીએ, એલ એન ક્યુ, કાટકોણ ત્રિકોણ એલ એન ક્યુમાં આ 90 છે, કાટખૂણો છે, તો આને કાટખૂણાની સામેની બાજુ કર્ણ કહેવાય. મને આ સામેની બાજુમાં રસ છે તો એ ખૂણાની સામેની બાજુ છે, તો હું સાઇન થીટા લઉં મિત્રો. તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ એન ક્યુ ભાગ્યા કર્ણ એલ એન. હવે એન ક્યુ એટલે આ બે રસ્તાઓનો તફાવત, એટલે એનપી માઇનસ એનએલ. એટલે ઘણીવાર આપણી ચોપડીમાં લખ્યું છે એનથી પીનો રસ્તો અને આ એલથી પીના રસ્તા વચ્ચેનો તફાવત, એટલે આટલો. અને આ છેદમાં એલ એન. આ એનપી માઇનસ એલપીને પદ તફાવત પણ કહેવાય. એટલે આપણું સૂત્ર બને સાઇન થીટા બરાબર પદ તફાવત ભાગ્યા એલ એન. પણ એલ એન એટલે સ્લિટની પહોળાઈ એ. આ એને અહીંયા લઈ જાઓ તો પદ તફાવત બરાબર એ સાઇન થીટા. તો અહીંયા આ તરંગો વચ્ચેના પદ તફાવતની શરત બનશે. જો થીટા ખૂબ નાનો હોય, થીટા નાનું, તો સાઇન થીટા એપ્રોક્સિમેટલી થીટા લખાય. માટે પદ તફાવતની શરત પદ તફાવત બરાબર એ થીટા, આવું પણ થાય. તો આપણા પુસ્તકમાં આવું બધું મેળવેલું છે મિત્રો. ચલો આપણે આપણી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ મિત્રો. જો તો જો આપણા હાઇગેન્સનો સિદ્ધાંત કહે છે કે ભાઈ અહીં લેન્સમાંથી નીકળતા તરંગો જો સમાંતર હોય તો તરંગ અગ્ર સમતલ હોય, અને એ સમતલ તરંગ અગ્ર સ્લિટ ઉપર આવવાનું. તરંગ અગ્ર ઉપરના દરેક કણો સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તી પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરવાના. આમે જવાનું, બરાબર, અસંખ્ય દોરી શકાય. હમણાં ભણાય એ પ્રમાણે જો આ એમસી રેખાની દિશામાં જતા જો કિરણો લેશો તો ખૂણો θ0 થવાનો, અને θ0
તો પદ તફાવત 0 અને પદ તફાવત 0 તો સહાયક વ્યતિકરણ રચાય અને આપણને સી બિંદુ આગળ શું રચાય? મધ્યસ્થ અધિકતમ જોવા મળે મિત્રો. પણ હવે આપણે પેલા લેન્સને ફેરવતા આમ ગોઠવીએ, બરાબર. દાખલા તરીકે હું લેન્સને અહીંયા ગોઠવું છું મિત્રો, કે જેથી આમ ફેરવતો આમ કરું અને મને અંધારું દેખાય એટલે લેન્સને ઊભું રાખું. તો જો આ લેન્સ આ બધા કિરણોને અહીંયા એકઠો કરશે, જો આમ જતો કિરણોને અહીંયા ભેગો કરશે. ધારો કે આ મધ્યસ્થ રેખા MC સાથે થીટા ખૂણે વિવર્તન પામેલો હોકો વળેલો કિરણોને આ લેન્સ P ઉપર ભેગો કરીને અપ્રકાશિત ભાગ આપે છે. અને અપ્રકાશિત ભાગ આપે છે એટલે આપણે એને ન્યૂનતમ કહીશું. અને અહીંથી લેન્સને આમ ફેરવતા ગયા એટલે પહેલું અંધારું આવ્યું એટલે એને પ્રથમ ન્યૂનતમ કહીશું. પણ આ પ્રથમ ન્યૂનતમ થીટા ખૂણે મળે છે. જો હવે મિત્રો અહીંયા આપણે સમજીએ મિત્રો, જો અહીંયા હું L બિંદુમાંથી આના ઉપર લંબ દોરું, આમ જો આ લંબ દોર્યું મેં, આ લંબનું લંબાત બિંદુ ધારો કે Q છે, રાઈટ. તો જો એલમાંથી નીકળતું અહીંથી નીકળતું ને જો અહીંથી નીકળતું હોત ને, જો તમે આ ભૂલી જાઓ થોડી વાર માટે, દાખલા તરીકે આમ હોત મિત્રો, અહીંથી નીકળતું હોત તો પેલા મધ્યસ્થ અધિકતમ જેવું થોત. આ રીતની આકૃતિ બનો જો તમે, અને આમ ફેરવી દો તો આવું થઈ જાય. તો ત્રણેય સાથે નીકળીને સાથે પહોંચે. પણ અહીં તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આમ તમે લંબ દોર્યો તો આ તરંગ અહીંથી નીકળે છે અને આ તરંગ અહીંથી નીકળે છે અને પેલું અહીંથી નીકળે છે, જો અને પેલું અહીંથી નીકળે છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે, જો અહીંથી નીકળતા હોત તો પેલાની જેમ સાથે પહોંચી જાઓ. પણ આ અહીંથી નીકળે છે ને આ અહીંથી નીકળે છે એટલે આ ના બે વચ્ચે આટલો ડિફરન્સ પડી જોત. ધારો કે હું અહીંયાનું નામ આપું, X નામ આપો, ચલો. તો આ એલમાંથી નીકળતું કિરણ અને આ એમમાંથી નીકળતા કિરણ વચ્ચે આટલો રસ્તાનો તફાવત પડી જો. જો હું આકૃતિ હવે કાઢી નાખું, મારી જગ્યા ઓછી મળે છે મિત્રો. જો એ ધ્યાન આપજો મિત્રો, મેં અહીંથી આમ લંબ દોર્યો છે, બરાબર. જો આપ ચિત્ર હું ફરી દોરું છું, અહીંયા L, અહીંયા N, આ સીધા જતા કિરણો હતા, મધ્યબિંદુ M હતું, અહીં પડદો હતો, આ C. પણ જો તમે આમ થીટા ખૂણે વળેલા કિરણો લેશો અને અહીંયા લેન્સ ગોઠવશો મિત્રો, તો આ કિરણો અહીંયા ભેગો થવાનો. જો અહીંયા હું લંબ દોરું મિત્રો, એટલે જો અહીંથી અને અહીંથી નીકળ્યો હોત તો આપણે પેલા મધ્યસ્થ અધિકતમમાં ભણાય પ્રમાણે સાથે પહોંચી જવું. પણ આ અહીંથી નીકળે છે અને પેલું અહીંથી નીકળે છે એટલે આ એલમાંથી અને એમમાંથી નીકળતા કિરણ વચ્ચે આટલો પદ તફાવત પડી જાય. તો એલ અને એમ માંથી નીકળતા કિરણો વચ્ચે પદ તફાવત બરાબર mx, આટલો પદ તફાવત પડી જાય. હવે આ બે કિરણો અહીંયા ભેગો તો થઈ રહ્યા છે મિત્રો, અને જો અંધારું રચાતું હોય તો આ બે એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. તો કયું વ્યતિકરણ રચાતું હોય? વિનાશક. અને વિનાશક વ્યતિકરણમાં પદ તફાવત બરાબર, યાદ કરો, n+1/2 લેમડા. જે એનની કિંમતો 0, 1, 2, 3, અહીં 0 મૂકો તો 0 એટલે શું થાય? માત્ર λ/2 થાય. તો જો તમારે પદ તફાવત 0 કરી આ λ/2 કરો તો જ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. માટે એલ અને એમમાંથી નીકળતા કિરણો વચ્ચેનો પદ તફાવત mx કેટલો હશે? λ/2 હશે, એટલે અડધા તરંગ જેટલો હશે. આખું તરંગ તો લેમડા કહેવાય,
પણ આપણે અડધું તરંગ બતાવ્યું. તો એ બે તરંગો એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી. એટલે અહીંથી નીકળતા અને અહીંથી નીકળતા તરંગો વચ્ચેનો પદ તફાવત λ/2 હશે. અને λ/2 હોય તો પ્રથમ નંબરનું, કારણ કે પ્રથમ આંકડો 0 છે, જો તમે અહીં -1 લો તો 1થી ચાલુ થાય, તો પ્રથમ ન્યૂનતમ રચાય, વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય. અને આ બંને એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે મિત્રો. જો આ λ/2 હોય મિત્રો તો પછી આ ડબલ થાય, તો પછી આ લેમડા થાય. તો આ જે ડિસ્ટન્સ છે એનથી ક્યુનું એ લેમડા થાય. માટે જો આ બે કિરણોની ચર્ચા કરો તો એમની વચ્ચે પણ પદ તફાવત λ/2 જ થાય, એટલે વિનાશક વ્યતિકરણ રચે. તો હવે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે મિત્રો કે સ્લિટ LNના તમામ બિંદુની તમે વાત કરો તો Lમાંથી થીટા ખૂણે જતું કિરણ, Mમાંથી થીટા ખૂણે જતું કિરણ, બંને વચ્ચે પદ તફાવત mx λ/2 થાય, એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. જો કોઈ વિદ્યાર્થી આ LMનું મધ્યબિંદુ M1 લે તો Nનું મધ્યબિંદુ M2 લે, તો જો આ બે વચ્ચે પણ અંતર, તો આ બે વચ્ચે જેટલું અંતર છે એટલું જ થવા. તો M1 M2 વચ્ચેનું અંતર, જો મિત્રો આ અંતર કેટલું, તો આ સ્લિટની પહોળાઈ એ હતી, તો આ અડધું અંતર a/2 થાય. હવે આને તમે આટલે જ નીચે લાવો તો મને એટલે નીચે લાવો તો આ અંતર a/2 જ થાય. હવે આમાંથી તમે જો થીટા ખૂણે વકો વળેલો કિરણો લેશો M1માંથી ને M2માંથી, તો જો એમાં આવી પરિસ્થિતિ થવાની મિત્રો, અહીંથી લો M1માંથી થીટા ખૂણે જતું કિરણ, અહીં મધ્યબિંદુ M2માંથી થીટા ખૂણે જતું કિરણ. તો જો અહીંથી તમે આમ લંબ દોરો, એટલે જો અહીંથી ને અહીંથી નીકળ્યો હોત તો સાથે પહોંચત તો પદ તફાવત 0 થતો. પણ પેલું અહીંથી નીકળ્યું એટલે આટલું લેટ પડી જાય. જો આ અંતરોના જેટલું જ થાય, જો આટલું જ થાય મિત્રો, mxના જેટલું જ થાય. માટે M1 અને M2માંથી નીકળતા કિરણો વચ્ચે પદ તફાવત પણ આના જેટલો જ λ/2 થાય. અને λ/2 થાય કયું વ્યતિકરણ? વિનાશક. તો એ પણ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે. ટૂંકમાં અહીંથી આવતા કિરણની આ નાબૂદ કરે, અહીંથી આવતા કિરણની આ નાબૂદ કરે. જો આ કિરણ લ્યો તો આ આવશે, આ કિરણ લ્યો તો આ આવશે. ટૂંકમાં LMના દરેક બિંદુને અનુરૂપ MNમાંથી એક બિંદુ એવું મળી રહેવાનું કે એમની વચ્ચે પદ તફાવત λ/2 જ થવાનો. અને પદ તફાવત λ/2 થાય તો વિનાશક વ્યતિકરણ રચાય અને બધા એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે અને સરવાળે તેઓ તમને ન્યૂનતમ જોવા મળે. પણ એ માટે આ λ/2 થાય અને આ કેટલું થાય? λ. તો જો આના ઉપરથી હું શરત મેળવું મિત્રો, જો આપણે આના ઉપરથી શરત મેળવી દઈએ, જો આપણે આ જ આકૃતિ જુઓ, આ L, આ N, અહીંથી મેં આ લંબ દોર્યો, આ Q, આ ખૂણો થીટા હોય તો આ થીટા જ થાય. આ આખા અંતરની સ્લિટની પહોળાઈ એ કહેવાય. આના બે કિરણો વચ્ચેનો પદ તફાવત કહેવાય. તો આ પદ તફાવત મારે શોધવો છે. તો જો હું સાઇન થીટા લઉં મિત્રો, તો સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ NQ ભાગ્યા LN. NQ એટલે પદ તફાવત અને LN એટલે એ. તો આમ પદ તફાવત બરાબર એ સાઇન થીટા. એટલે આ બે કિરણો વચ્ચેનો પદ તફાવત એ સાઇન થીટા થાય. પણ આપણે જોયું કઈ બે કિરણો વચ્ચેનો પદ તફાવત લેમડા છે, તો લેમડા બરાબર એ સાઇન થીટા, જે પ્રથમ ન્યૂનતમની શરત છે મિત્રો. જો તમે આ બે કિરણો લીધા હોત તો જો એમની વચ્ચેનું અંતર આટલું થોત, આટલું એટલે a/2 થોત, પણ હટ આ
λ/2 થોત, તો પછી આ લેમડાની જગ્યાએ શું આવે? λ/2 આવે. પણ આ ટાઈ બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ a/2 આવે તો એની જગ્યાએ a/2 આવે અને ખૂણો તો થીટા છે. તો સરવાળે બગડો જતો રહે તો λ બરાબર a sin થીટા. તો આ પ્રથમ ન્યૂનતમની શરત છે મિત્રો. બરાબર. જો તમે આ દ્વિતીય ન્યૂનતમ લાવવા માંગતા હો તો ખૂણો બદલવો પડે. તો આ ખૂણો બદલો, સ્લિટની પહોળાઈ તો એના એ જ રહે. તો જો અહીં ધ્યાન આપજો, પ્રથમ ન્યૂનતમની શરત મિત્રો, પ્રથમ ન્યૂનતમ માટે એ સાઇન થીટા બરાબર લેમડા આવે. જો તમે દ્વિતીય ન્યૂનતમ મેળવવા માગતા હોય તો લેન્સને ફેરવતા ખૂણો બદલવો પડે. તો એક કામ કરીએ, પ્રથમ ન્યૂનતમ માટે θ1 લઈએ તો બીજા ન્યૂનતમ માટે θ2 લેવું પડે. સ્લિટની પહોળાઈ તો એના પણ પેલો પદ તફાવત અહીં વધી જવાનો, કારણ કે તમે આમ લેવાના એટલે પછી લંબ દોરો તો આ પદ તફાવત વધી જાય. બરાબર છે, એટલે 2 લેમડા આપશે. તો દ્વિતીય ન્યૂનતમ માટે 2 લેમડા આવે મિત્રો. તૃતીય ન્યૂનતમ માટે ખૂણો બદલાય, 3 લેમડા આવે. એ રીતે વ્યાપક સ્વરૂપે n ક્રમના ન્યૂનતમ માટે એ સાઇન થીટા n બરાબર n લેમડા આવશે મિત્રો. તો વિવર્તનમાં ન્યૂનતમ માટેની શરત યાદ રાખજો, એ સાઇન થીટા n બરાબર n લેમડા. કોઈ એ સ્લિટની પહોળાઈને d કીધું હોય તો d સાઇન થીટા n બરાબર n લેમડા. જો n બરાબર 1 2 3 ડેશ 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 એકડો મૂકો તો 1 લેમડા જે પ્રથમ ન્યૂનતમની શરત આવે, બગડો મૂકો તો 2 લેમડા દ્વિતીય ન્યૂનતમની શરત. જો ફરી એકવાર મિત્રો મેં અહીં કશું જ નથી કર્યું. મધ્યસ્થ અધિકતમની જેમ દરેક બિંદુ સ્વયં સ્વતંત્ર એવા ગૌણ ઉદ્ગમ તરીકે વર્તે, પોતાનામાંથી ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. જો તમે આ સીધા જતા કિરણો લઈને લેન્સ ગોઠવશો તો મધ્યસ્થ અધિકતમ મળશે. પણ તમે લેન્સને ફેરવીને, ધારો કે થીટા ખૂણે જતા કિરણોની સામે લેન્સને ગોઠવીને તમે અપ્રકાશિત ભાગ મેળવ્યો, માટે ત્યાં ન્યૂનતમ રચાયું અને અહીંથી શોધતા પહેલું જ ન્યૂનતમ આવે. પણ જો એ સમજવા માટે તમે અહીંથી એક લંબ દોરી દો NQ, તો આ NQ એ પદ તફાવત થાય અને પદ તફાવત બરાબર એ સાઇન થીટા થાય. પણ તમે જો આ કિરણ અને આ કિરણના આ કિરણો બધો ભેગો થઈને વિનાશક વ્યતિકરણ રચતો હોય તો આ કિરણની અસર આ કિરણ નાબૂદ કરી, પણ એ નાબૂદ કરવા માટે એ બે વચ્ચેનો આ પદ તફાવત λ/2 થવું જોઈએ. પણ જો આ λ/2 થાય તો આના કરતો આ ડબલ છે એટલે આ લેમડા થાય. એટલે જો આના બે કિરણો લ્યો તો એમની વચ્ચેનું અંતર એ થાય, પણ પદ તફાવત લેમડા થાય. જો આ બે કિરણો લ્યો તો એમની વચ્ચેનું અંતર a/2 થાય અને પદ તફાવત λ/2 થાય. તો જો આ જાઓ અને એ વિનાશક વ્યતિકરણ રચી નાબૂદ કરી. આની અસર આને નાબૂદ કરી, એમ આની અસર આ નાબૂદ કરી, આની અસર આ. ટૂંકમાં આના દરેક બિંદુને અનુરૂપ આમાંથી એક બિંદુની એવી જોડ મળે કે જે એકબીજાની અસરો નાબૂદ કરે અને વિનાશક વ્યતિકરણ રચે. પણ આ બધા માટે શરત આ બનશે જે પ્રથમ ન્યૂનતમની શરત છે. બીજા ન્યૂનતમ માટે ખૂણો બદલવો પડે, ત્રીજા ન્યૂનતમ માટે ખૂણો બદલવો. પ્રથમ ન્યૂનતમ માટે 1 લેમડા આવે તો બીજા ન્યૂનતમ માટે 2 લેમડા આવે, ત્રીજા ન્યૂનતમ માટે 3 લેમડા. તો n ક્રમના ન્યૂનતમ માટે n લેમડા આવે. તો દાખલાઓમાં ન્યૂનતમ વિવર્તનનો દાખલો હોય તો ન્યૂનતમ માટેની શરત આ લેવાની મિત્રો, એ સાઇન થીટા n બરાબર n લેમડા, જે ન્યૂનતમ માટેની શરત છે મિત્રો. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ ધ્યાન રાખજો. જો ખૂણો નાનો હોય તો મિત્રો સાઇન થીટા n લગભગ થીટા n લઈ શકાય. તો આપણું સૂત્ર એ થીટા n બરાબર n લેમડા, માટે થીટા n બરાબર n લેમડા અપોન એ બરાબર. જો પ્રથમ ન્યૂનતમની વાત કરીએ તો n બરાબર 1, તો θ1 બરાબર લેમડા અપોન એ આવે. બીજા ન્યૂનતમની વાત કરીએ તો n બરાબર 2, તો θ2 બરાબર 2 લેમડા અપોન એ આવે. તો આ રીતે આ પુસ્તકમાં આપણે આ ખૂણાનું સૂત્ર પણ આવું મેળવેલું છે મિત્રો. તો
આ ધ્યાન રાખજો તમે. બરાબર છે? ઓકે.